Dear students, in previous classes we have discussed about unification of Italy. You very well know unification. When I explain unification of Italy, that time you know Italy Italy divided into Italy divided into many parts and ruled under the many countries. So finally the divided Italy or classified Italy completely united by Joseph Mazzini, Garibaldi, Count de Cavour, and Victor Emmanuel. So, the Italy united in 1870. So, these all funds already you learned in previous class. In today's class, we will discuss about unification of Germany. Unification of Germany. So, here Germany also divided into more than 300 small states. More than 300 small states. So these states were ruled by inefficient autocrats. Inefficient autocrats. So the 300 Germany small states. Germany was divided into more than 300 small states. These all states ruled by different rulers and different system, so different autocracies. So they were dominated by England. So main countries ruled the state of small states of Germany, this like England, Denmark, and Sweden. So the Germany people had a common language and culture also. So Germany people wanted unification, unification Germany. So German people wanted united Germany. So that time Napoleon Bonaparte, already I explained about Napoleon Bonaparte. Who was Napoleon Bonaparte? Yes, Napoleon Bonaparte was a great king of France. So when the Napoleon Bonaparte ruled in the France as a king, so that time Bonaparte attacked on Germany and conquered the Germany states, and he reduced the number of states to 39 only. He reduced number of states from 300 to 39 only and creating larger states. So before Napoleon Bonaparte occupied the Germany divided more than 30 parts or 300 parts or 300 states. But when Napoleon Bonaparte conquered the Germany, that time Napoleon Bonaparte reduced the number of states and creating larger states. Created larger states. So totally the Napoleon Bonaparte created totally 39 small states of Germany. So he provided a good system of administration. The states become stronger and compared to earlier times when before the Napoleon Bonaparte capture or conquered the Germany. Very Germany was not Germany was the did not strong and compared country, but when the Napoleon Bonaparte conquered this country, that time he become a stronger and compared countries to earlier become compare earlier times. So and the when Congress was continued in 1815, but after the fall of Napoleon Bonaparte, it was entrusted with the red warning of European map, so which had been settled by Napoleon's conquests. So this is the introduction of the unification of Germany. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 300 ಒಂದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ 300 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 300 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವಿದಾವ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವೀಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜನತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಆಗ ಜರ್ಮನಿ ಜನತೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಆತ 300 ರಾಜ್ಯಗಳೇನಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳೇನಿದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 39 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 1815 ನೆಪೋಲಿಯನ್ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಯುರೋಪಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆತನ ಪತನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿಯೆನ್ನಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಆ 31 ಏನದ ಅಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಯ ಪತನದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂಚೆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ 39 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ರೈನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ? ರೈನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೈನ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದ ಟೋಟಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ reduced has the 39 states. These all states called as Rhine. These all states called as the comprehension of Rhine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ these all states under the domination of Austria have the powerful and strong power and on the 39 states. So in the 39 states, Prussia was the strongest and largest states among the 39 states. So that reason Bismarck and Germany people wanted the Germany unification. Wanted the Germany unification under the leadership of Prussia, because Prussia was stronger and largest states among the 39 states. So that reason Bismarck and Germanians wanted the united Germany, the leadership of the under the leadership of the Prussia. So that reason finally the Germany united under the leadership of the Prussia. So this is the introduction of the unification of Germany, and completely finally the Germany united by Bismarck. So Bismarck was a great chancellor of the Germany and a great person of the Germany. So now we studied about Bismarck. So Bismarck lived in 1815 to 1898 in the Germany. So Edward Leopold Otto von Bismarck, it is the full name of the Bismarck. So what is his full name? Edward Leopold Otto von Bismarck. So he was born in 1815 in the aristocratic family. Aristocratic family means is ಕುಲೀನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು is Germany. Bismarck was born in 1815 and the poor family of Prussia. So he was born in 1815 in the Prussia. He was well educated and he traveled widely in Europe many times. ಸೊ ಈತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಯುರೋಪಿದಾದ್ಯಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, Bismarck traveled in France and England. So he was appointed as a Prussian
ಪ್ರಷಿಯನ್ ಅಬ್ಯಾಸಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಟು ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಅಬ್ಯಾಸಡರ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ in 1862 by King William I. The King William I was the king of the Prussia. So he was appointed the Bismarck as the prime minister of Prussia in 1862. So Bismarck had made up his mind and unified Germany. So when the Bismarck appointed as the prime minister of Prussia, so that Bismarck started think about the united or unify of the Germany under the monarchy of Prussia. So he believed that Prussia alone had a ability. So Prussia was a stronger and longest countries. So that reason Bismarck also Germany unify of the Germany under the ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದವನು 1815 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈತ ಪ್ರವಾಸಗೈದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಈತ ನೇಮಕ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಈತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಂದ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಈತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಗೈನ್ಡ್ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಷ್ಯಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 1862ರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಿಲಿಯಂನಿಂದ ಈತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಷ್ಯಾದ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಈತ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವಾಗ ಆತ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಪ್ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪ್ರಷ್ಯಾದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈತನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನದ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜರ್ಮನಿ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈತ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಯುದ್ಧದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಈತ ನಂಬಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯುನಿಫೈ ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮನಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥೆನ್ಡ್ ಇಟ್ and he believed in the policy blood and iron policy. So Bismarck given a new policy to the word blood and iron. So because when the Bismarck thought to unify the Germany, that time the unification of Germany possible with war also. So these principles believed by the Bismarck. ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಏಕೀಕರಣಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯುನಿಫೈ ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾರ್ ವಿತ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ವಾರ್ ವಿತ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ 1864. The Denmark king was also the Duke of the Germany province means areas
like Schleswig and Holstein. So Schleswig and Holstein, these places or these areas, Germany areas, these areas observed by the Denmark. So Denmark, Duke means observer and ಕೇರಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆರ್ ರೂಲರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಡೂಕ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡೂಕ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರೊವಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ವಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ 9, 9ನೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಸ, ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅರಸನ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸವಾಗಿ ಬಂದಂಥ 9ನೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ವಿಗ್ ಮತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜರ್ಮನಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಂತುಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ Christian 9th appointed as the king of Denmark. So that time Christian 9th declared these provinces joined with Denmark. So when by his declarations the Germany people or Germanians unhappy at the moment. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯನ್ಸು ತುಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸಂತೃಪ್ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಡ್ an alliance or group with Austria ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ 9ನೇ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅರಸ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ವಂತದೇ ಆದಂಥ ತನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇಡ್ ಅ ಟ್ರೀಟಿ ವಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇನ್ 1866 ಕಂಬೈನ್ ಆರ್ಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ. So between a treaty happened between the Prussia and Austria. So that reason that combined army or that combined force attack on Denmark. So in this war Denmark defeated. Finally this war came to end October in 1864 by Treaty of Vienna. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸೇನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೋರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಜಂಟಿ ಸೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ದಾಳಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತದ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1864 ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗೀತದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಗೀತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಯೆನ್ನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಾಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ Gaston Treaty. So Gaston Treaty signed between Prussia and Austria. ವಿಯೆನ್ನಾ ಒಪ್ಪಂದ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಟ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ವಿಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹಾಲ್ಸ್ಟೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಾರ್ came to end by the Vienna Treaty. And after the end of the Denmark war, so the one of the treaty happened between the Prussia and Austria. So this treaty called as Gaston Treaty. So according to the Gaston Treaty, so according to the Gaston Treaty,
Prussia get a Schleswig and Holstein take to the Austria. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೆಸ್ಟೆಂಟ್ರಿಟಿ, ಸೊ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಸ್ವಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ವಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಹಾಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಟು ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಹಾಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಟು ದ ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಪ್ರಷ್ಯಾಗೆ ಸೇರ್ತದೆ, ಹಾಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕದನದ ಮುಖಾಂತರ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ರೀ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಯಾವುದು? ಸೇಲ್ಸ್ವಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಪ್ರಸಿಯನ್ ವಾರ್. ದಿಸ್ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ 1866. ಸೊ Bismarck promised to Napoleon III. So he was king of France. Napoleon III was a king of France. ಮೂರನೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದಾನ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನಿದಾರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಟು ನೆಪೋಲಿಯನ್ III, he was king of the France. So in case a war began with Austria, so that time French completely neutrally, so not participate in this war. That time France or French completely neutrally. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ other countries. So between each other countries, so after this Prussia so prepared a plan for create a new constitution for the Germany states. So all representative elected through the universal suffrage. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಏನಾದರೆ ಕದನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನದಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಾಗ್ಯದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಗುಪ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರೀಟಿ ವಿತ್ ಇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರೀಟಿ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅ ವಾರ್ any countries attack on Italy or Prussia, that time these countries help to the military ಸರ್ವೇಜ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈನಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ? ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಷ್ಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತದಾನೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ representative elected by election, so are selected by election, so for the new constitution of the Prussia. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನದ ಕೇವಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾನಿಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆರ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟೀನ್ areas. So that reason, so Prussia want that area. So that reason Prussia attack on the Austria ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ? ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ? ಕ್ಯಾನಿಗ್ರಾಡ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಡವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿ? ಸೆಡವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಯಾನಿಗ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ ನಿಯರ್ ಸೆಡವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್.
So this war is called as a 7 week war, not 7 years war. So 7 years war happened between France and England, and 7 week war happened between Austria and Prussia. So don't confusion it. ಸೊ ಕ್ಯಾನಿಗ್ರಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕದನ 7 ವಾರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 7 ವಾರಗಳ ಕದನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಪ್ತವಾರಗಳ ಕದನ ಬೇರೆ, ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಕದನ ಬೇರೆ. ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಕದನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸಪ್ತವಾರಗಳ ಕದನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 7 ವಾರಗಳ ಕದನ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ ಕ್ಯಾನಿಗ್ರಾಲ್ ಬೆಟಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಡಿಫೆಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾನಿಗ್ರಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕದನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಡವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ ನಡೀತದೆ. ಈ ಕದನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಷ್ಯಾದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತದೆ. ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕದನವನ್ನು 7 ವಾರಗಳ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕದನವನ್ನು ಸಪ್ತವಾರಗಳ ಕದನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ 1866 ವಿತ್ ದ ಟ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕದನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 1866ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕದನ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಆಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರಷಿಯನ್ ವಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 1866 ಬೈ ಟ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕದನ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರಿಟಿ ಸೇಲ್ಸ್ವಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ವಿಗ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಯಾವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ವಿಗ್ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಾದವು ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾದವು ಅಂದರೆ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ವಿಗ್ these areas united with Germany. ಸೊ by effort of the ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ that time the North Germany Confederation was formed under the leadership of the Prussian king. So who was the Prussian king? First William was a Prussian king. So the first William, the leader, the all North Germany places gathered and formed as a group under the first William or leadership of the first William. So only a few South Germany states remained out of unification. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ವಿಗ್ ಮತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಯಾವಾಗ ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತದವ ಆವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ರೀ, ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತದವ. ಕೆಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಏಕೀಕರಣದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಫ್ರಾಂಕೋ ಪ್ರಷಿಯನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೌತ್ ಜರ್ಮನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುನಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಜರ್ಮನಿ ಬೈ ಫ್ರಾಂಕೋ ಪ್ರಷಿಯನ್ ವಾರ್. So Franco-Prussian War happened or started in 1822 and came to the end in 1871. So this war happened between France and Prussia. So when in 1870 the Napoleon III was the king of the France, he was declared war on Prussia. Because Bismarck at that time any European
any European countries did not support to the France. So before happened the Franco-Prussian War, so Bismarck made a alliance with other European countries. So that time Bismarck take the promise by all European countries. Suppose a war or a battle started with France. That time any European countries did not support to the France. So that reason any European countries did not support to the France. So that time the South Germany states supported to the Prussia. So all South Germany places people supported to the Prussia against the France. So here listen carefully. All South states of Germany, all South states are ruled by the France. But the battle of the France, when the Franco and Prussia battle started, so that time all South states people supported to the Prussia. So that time France lost the lost the South states support also. So that time many battle happened and Prussia defeated at different places. But Sedan is the name of the war. Sedan war. So French army completely defeats by Prussia. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಕದನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕದನ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ ಪ್ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೆಡಾನ್ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1st and 1870. So in this war or in Sedan war, France defeated and Napoleon III arrested and Germany captured all ಸೌತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಜರ್ಮನಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೊ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಕಿಂಗ್ ವಿಲಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜರ್ಮನಿ ಇನ್ 8th January ಆ್ಯಂಡ್ 1871. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈತ ವಿಲಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಷ್ಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದೊರೆಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಸೌತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವಾಗ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 1ನೇ ವಿಲಿಯಂನನ್ನೇ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಏಕೀಕರಣದ ಜರ್ಮನಿಯ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಜನವರಿ 18, 1871ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೊ ಈತ 1ನೇ ವಿಲಿಯಂ ಏಕೀಕರಣ ಜರ್ಮನಿಯದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈನಲಿ ದ ಜರ್ಮನಿ ಯೂನಿಫಿಕೇಷನ್ completed by the Bismarck. So that time when the Germany united completely, so that time all Germanians announced as the king of united Germany. In Germany has the first William in 8th January 1971. So with the title of Kaiser ಎಟ್ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದೊಂದಿಗೆ 1ನೇ ವಿಲಿಯಂನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದಾನ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣದ ಅರಸ ಅಥವಾ ರಾಜ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸೊ ದ ಫ್ರಾಂಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರಷಿಯನ್ ವಾರ್ completed or came to the end with the treaty of ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೇ 10, 1871ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಟ್ರೆಟಿ ಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ 10th May and 1871. So according to the Treaty of Frankfurt,
So left alliance. France left alliance. Alsace and Lorentz. Also Alsace and Lorentz is the name of the states of Germany. So when the France defeated in the Franco and Prussia war, so that time France left Alliance and Lorentz to the Germany, and France had to pay a war indemnity so of 200 lakhs dollars. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಕದನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕದನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 200 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಸ್ ಹಣಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾಂಕೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲ್ತದ, ಅವಮಾನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ ತನ್ನಗೊಂಡಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು, ಫ್ರಾಂಕೋ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತದ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಅವಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 200 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯುದ್ಧದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಲೋರೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಮಾನವಾದ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರತ್ವ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಅಥವಾ ಸೋಲದ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಜರ್ಮನಿ unification completed. So under the unification completed, so that time in the Franco-Prussian war, France completely defeated and France give the war indemnity also. So that reason in the European continent France very seamless. So that reason France have the revenge. France completely defeated with Germany. So that reason France took a revenge against the Germany in the First World War. Already you know very well. So already I explained First World War. So France joined the Triple Alliance group and attack on the Germany and defeats the Germany in the First World War. So this way France took a revenge against the Germany in the First World War. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಕೇವಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 300 ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅವುಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 39 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ರೈನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ರೈನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಷ್ಯಾದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ 1871ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ the early or ancient period Germany divided into more than 300 states or 300 small states. But when the Napoleon Bonaparte occupied these all states, that time the Napoleon Bonaparte reduced the number of the states. So totally the Napoleon Bonaparte made only 39 states. So in 39 states, Prussia was a longest and strongest states in the 39 states. So all 39 states called the Comprehension of Rhine. So this way Bismarck so unification of Germany by under the leadership of the Prussia in 1871. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಆದಂಥ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ.
So I hope you have clear ideas of the unification of Germany. So in this class we have studied about unification of Germany. In next class we will discuss about next concept. Okay. So okay, bye.